children have given me complex. I don't remember speaking like this when I was 8 years old. It took a lot of practice for me, many failures, which, because my father was a great orator, they was expecting me to do something better. Lost. But those failures, my father always taught me a step towards to the school. The fabulous children with their confidence shows that India is going to shine in coming times, and this is the future of India. Cardinal Gracious School, Reverend Father Rock Michael, Father Sunil Tirke, Mr. Rita Pinto ji, Mr. Abbott Rock D'Souza, Mrs. We love our country, we'll fight for our country, and we will make our dreams come true to make the country's dream come true. So that's the unity and that strength India has, and I'm very happy that children believe in it. मैं हर वक्त कहती हूँ कि समाज में जब तक उस देश को आगे बढ़ना हो, तो तब जब तक उस समाज में, उस देश में बच्चे खुशहाल ना हो, बच्चे जिंदगी में खुश ना हो, क्योंकि समाज आगे जाता है क्योंकि उसका फ्यूचर सिर्फ बच्चों को देख के होता है। बच्चे कुछ अच्छा नहीं कर पाए, उनके चेहरों पे खुशी नहीं होगी, तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। आप पूरे विश्व में जब देखते हो, बहुत सारे ऐसे देश जहाँ पे बहुत बड़े युद्ध होते हैं, बच्चे रोते रहते हैं क्योंकि घर नहीं रहता। आप ऐसे बहुत सारे अफ्रीकाई देश भी देखेंगे जहाँ पे खाने के लिए नहीं मिलता क्योंकि सालों साल सिविल वॉर होता है वहाँ पे बच्चे खुश नहीं होते हैं। हम हर वक्त पैरामीटर लगाते हैं देश की, विश्व में, कि इकोनॉमिकली हाउ द कंट्री इज गोइंग फॉरवर्ड, सोशली हाउ कंट्री इज गोइंग फॉरवर्ड। हम हैप्पीनेस इंडेक्स पे भी बात करते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर वही होता है जब तक समाज खुशहाल और खुश नहीं होता। और जब बच्चे खुश होते हैं, हमें क्या लगता है ज़िंदगी में पेरेंट्स को, मैं एक 18 साल की और 9 साल की बच्ची की माँ हूँ, वी जस्ट वांट टू सी देम हैप्पी। बस एक बार हमारा बच्चा मुस्कुरा जाए तो हमारे लिए ज़िंदगी में सब कुछ हमने हासिल कर दिया। और आंखों में इतना भी आंसू आए तो माएँ तो पूरी चंडी दुर्गा लेके, पूरी अपनी तलवार लेके लड़ जाती है पूरी दुनिया से कि उसके बच्चे के लिए बच्चा कैसे आगे बढ़े। मैं स्कूल को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि एक अच्छे माहौल में बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ पे इतनी अच्छी भारी मात्रा में हमारे सारे पेरेंट्स भी आए। वॉल्टेयर के बारे में बात हुई, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या बोला, बड़े बड़े शब्द हुए, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी की हमने भी जयंती मनाई है। और स्वामी विवेकानंद जी ने एक ही बात बोली है, हमें दुनिया देखनी है तो पहले अंदर झाँक के देखो, हम अंदर कितने अच्छे इंसान हैं। जब तक अंदर की अच्छाई हम नहीं बना सकते तो बाहर को अच्छाई सिखाना भी अच्छा नहीं। मुझे लगता है फादर माइकल actually pretending, he is trying to be very humble, but the way I have spoken to him, and he has always been a great support to us. Reverend Father Rock Michael has actually showed what Swami Vivekananda has said. He's happy from inside, he's looked inwards, that's why he could give so much to outwards and all of you. So thank you, Father, for inviting me here. मैं सब आपको कुछ ज़्यादा लंबा मैसेज नहीं देना चाहिए, इतना ही देना चाहती हूँ। हर वक्त स्कूली पेरेंट्स का क्या होता है, बच्चों में कुछ गलती निकल जाए तो बोलते हैं स्कूल में जाके क्या पढ़ा तूने, और फिर स्कूल में टीचर को जाके सब पूछते तो बोलते हैं आपने पेरेंट्स करके क्या किया। वो हमारी दिक्कत होती है, फुटबॉल की तरह बच्चा फेंका जाता है कभी कभी, हम अपने इश्यूज़ में बच्चों को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो आई थिंक इट्स अ स्टोरी, जब यूनिटी के बारे में बात करती है तो वो टीम वर्क होता है। मैं माँ हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं अपने बच्चे को स्कूल भेजती हूँ, आप अपनी मेहनत की कमाई करके चाहते हैं कि बच्चे मेरे आगे जाए, लेकिन उसके बाद कुछ भी गलत हुआ तो हम विक्टिम मोड के हिसाब से फिर स्कूलों पे सवाल करते हैं। मुझे लगता है ये हम दोनों को एक दूसरे के रूप से मैं इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि मैं भी ऐसी बहुत सारी मात्रा से गुजरती रहती हूँ ऐसे माँ, कि हम एज पेरेंट्स और हम एज टीचर्स जब तक हम टीम नहीं बनेंगे तो बच्चों का फुटबॉल होता रहेगा। तो एक दूसरे पे विश्वास और एक दूसरे से कम्युनिकेशन जितना होगा उतने हमारे बच्चे उम्दा करेंगे, और बच्चे उम्दा करेंगे तो हम भी खुश होंगे। देश आगे बढ़ने के लिए समाज साथ रहे, ये तो बच्चों ने हमें सिखा दिया। कभी कभी हम ही बड़े भूल जाते हैं कि समाज कैसे साथ रहे, लेकिन बच्चों ने और एक बात हमें सिखाई है कि मेहनत करने से, एक साथ रहने से और एक छोटी सी खुशी, एक अच्छी सी हंसी भी दिखा के हम बहुत कुछ जीत सकते हैं। तो मैं आप सबको ऐसे ही आपके बच्चे आगे बढ़ें,
हमने आज़ादी के 75 साल मनाए हैं अमृत महोत्सव, और आदरणीय प्रधानमंत्री यही कहते हैं कि इन कमिंग 25 years when we celebrate 100 years of India's independence, India will be before then a number one nation in the world. And for that, the foundation of that nation, the dream of that nation is children from this school. I wish you all the very best. I'm really honored to be invited here, Father Michael, and it's been a wonderful, wonderful treat for me too. And there are some children, I think कुछ मेरे साथ ही पार्टी में ना जुड़ जाए, इतने अच्छे भाषण कर रहे हैं. So I'm keeping an eye on my students also here. They've been fabulous. We need leaders like them, and I'm very happy and honored to be here. Thank you very much. Thank you. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ನೋಡಿ. ನಾವು ಕೂಡ ಹಾಗೇ ನಡ್ಕೋತೀವಲ್ವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತು ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಲಿಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಮಾಡೋದೇ ಸ್ಕೂಲ್ನವ್ರು ಏನು ಕಲಿಸಲ್ವಾ, ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತೀವಿ. ಮತ್ತು ಅವರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಬದಲು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ನಾಗರಿಕರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ನವರು ಮತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಇಲ್ಲೇ ಓದ್ತಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇವರು ಟ್ರಾಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮೆಡಲ್ ಹಾಕಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪೂನಂ ಮಹಾಜನ್ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಗೌರವದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಿದರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವ್ರ ತಂದೆಯೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಶಿವ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಗಂದು ಸ್ಪೀಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಬಂದರು, ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಸ್ಪೀಚ ಇವ್ರು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗನ ಸ್ಪೀಚು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಪೂನಂ ಮಹಾಜನ್ ಅವರು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹೋಗಿ ಬೇಕಾದರೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಲಿಂಕ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳುಗಳೆಲ್ಲ ಸೌತ್ ಸಾಂಗಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಮಕ್ಕಳುಗಳೆಲ್ಲ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸ್ಟೆಪ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಕಲಿಸಿದ್ರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ನ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಒಂದು ನಿಮಿಷನೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೋರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಸಾಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸೌತ್ ಸಾಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇಚರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಸೌತ್ ಕಡೆ ಸಾಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೇಚರಿಗೇ ಒತ್ತು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಫುಲ್ ಕತ್ಲೆ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಂಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಲೈಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ದೂರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೂತಿದ್ದೆ ಅಲ್ವರ. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಾಗಿಲ್ಲ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಲೈವ್ನ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಗನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನೊಬ್ಳು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಗಿದ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಗನ ಫಂಕ್ಷನ್ನೇ ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು, ಇದೊಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಮಸ್ತ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಲಹಗಳೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಆ ಶಿಲೆನ ಕುಟ್ಟಿ ಅವ್ರವ್ರ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಶಿಲೆನ ರೂಪಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಎಂಡಿಗಂತೂ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಡ್ರಾಮಾನ, ಅವಾಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಫುಲ್ ನೋಡಿ ಡ್ರಾಮಾನ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.
ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ವರ ಅದು ಡ್ರಾಮಾ. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಜೀವನ ಮಾಡಿದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಲಹ ಅನ್ನೋದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಾಂಗಿಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಂತೂ ತುಂಬಾ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ನಾವಂತೂ ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ದೋ. ಇನ್ನು ಇವ್ರ ಪಪ್ಪನೂ ಕೂಡ ಬಂದರು. ಫುಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ದೋ ನಾವು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಗಿತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳದು. ಅದಂತೂ ಆಸಮ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏಕೆಂದರೆ 2ನೇ ಭಾಗ ನೋಡಿದವರು 1ನೇ ಭಾಗ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ನನ್ನ ಮಗಂದು ಸ್ಪೀಚ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಮಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಕುಶಾಲ್ಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಬರೋದು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಸ್ಪೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ. ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಪೂನಂ ಮಹಾಜನ್, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಟ್ಟ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಲೈಟಿಂಗು ಕೇಸರಿ ಬಿಳಿ ಹಸಿರು ಹೀಗೆ ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಓಡಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ರಿಯಲಿಯಾಗಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಎಂಡೆಂತು ಈಗ ಮುಗಿತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ 3 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ತುಂಬ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಬೋರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ ಮುಗೀತು. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಸ್ಪೀಚ್ ಹೇಳಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹೇಳಿದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಂದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗೀತು. ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಟೋಸ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಇವ್ರ ಪಪ್ಪ ಇರಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮಗ ಬಂದು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ರು. ಜಾಸ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾಯ್ತಲ್ಲ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲ ಆಗೈತೆ ತುಂಬ. ಇವಾಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ 8:15. ಅವ್ರ ಪಪ್ಪ ಬಂದಿದ್ದು ಲೇಟ್ ಆದದ್ರಿಂದ ಕುಷ್ಟು ಸ್ಪೀಚ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೈವ್ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು VR ಚಾನಲ್ ಅಂತ VR ಚಾನಲ್ ಪೂನಂ ಮಹಾಜನ್ ಏನಂದ್ರವ ಏನಂದ್ರವ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ನೀನು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಸ್ಪೀಚಸ್ ಕಲಿತೆ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕಲಿತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನೇನಂದಪ್ಪ? ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಫೋಟೋನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಬಾಯ್.